दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज दे अहम इशूज़ तो बाद हुण आपां गलबात करांगे रूह दी खुराक गुरबानी विचार गुरमत विचारां दी। सो असीं डॉक्टर साहब कोलों उन्हां दे विचार पुछदे हां। तुसीं साडे नाल इसे तरह ही बने रहना जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, जदों असीं अज उस खिते दे विच दो कौमां दी सांझ दी गल करदे हां, बिल्कुल, जां अपने सांझे दुश्मन ब्राह्मणवाद की गल करते हैं। सो ब्राह्मणवाद जो असी कहते हैं तो इसका मतलब कोई किसी इंडिविजुअल या किसी प्रति नफरत का इजहार नहीं है। एक आइडियोलॉजी है, जिस तरह कम्युनिज्म, फाशिज्म, नाजीज़म ये ने। इसी तरह ब्राह्मणिज्म है जिहड़ी कि 4000 साल पहला ऋग्वेद दे नाल जिन्हां ने कास्ट सिस्टम बनाया, उच्चा नीवा जन्म तो बाई बर्थ। और यही कारण है जो बहुत बार इंडिया और अमरीका के हवाले नाल कोई उन्होंने इत्थे आके कहणगे जी अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी ऑन दिस प्लैनेट, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन दिस प्लैनेट। तो मेरा ये कहना हुंदा जो कोई इस करन दी गल करदा है कि इंडिया और अमरीका का कंपैरिजन कोई एप्पल्स और ऑरेंजिस का कंपैरिजन भी नहीं है, ये तो नेड़े तेड़े भी नहीं लगते। मैं कह जी अमेरिकन डेमोक्रेसी का बेस है कि ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, कोई रब ने सब नूं पैदा किया बराबरी है। तो इन्हां दा जिहड़ा बिलीफ है वो ये है कि ऑल मैन आर बॉर्न अनइक्वल, कि ना बराबरी है, खास सिस्टम ही है जिहड़ी है बाई बर्थ है। सो मैं समझदा भी भारत के नक्शे च 4000 साल तो जिन्हां लोकां ने ब्राह्मणवाद की आइडियोलॉजी, जिन्हें मजहबी सफीयर, सोशल सफीयर, इकोनॉमिकल सफीयर, पोलिटिकल सफीयर डोमीनेट किया है। और हुण तां इन्हां दे कोल सीधी पोलिटिकल पावर है। और जिहड़े सुप्रैस्ड लोग सी उन्हां चों जिहड़े भगत जन रब दी बंदगी वाले निकले, उन्होंने देखा कि भी ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कला ब्राह्मणवाद का कास्ट सिस्टम नहीं रहा है। इन्हां ने इस किस्म दियां कई लहरां जिन्हां दे विच जोगी, जंगम, कन्नां च मुंदरां और ड्रामा, जिवें अज भी इन्हां ने कोई वो खड़ा किया हुंदा है। एक वासुदेवा सतगुरु को आंदा अपने आप नूं साउथ का बड़ा चलाक ब्राह्मण, इधर रामदेव नाले वो बेची जाता है दवाइयां कि जी दवाइयां सारियां नाल योगा बेची जाता है कि जी योगा करो कोई बीमारी नहीं होएगी। मल्टी बिलियन डॉलर योगा बेच के बनाता है तो मल्टी वो कहता जे तू योगा थले बीमारियां नहीं होनियां तो दवाइयां काहदियां ने। तो इस किस्म के फ्रॉड करते रहे ने। गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़ा साडे लई रूहानीयत का मुजस्मा है और एटरनल गुरु ने, जागत जोत, उहदे जिथे 6 गुरु साहबान का कलाम है, उन्हां दी बाणी है, उत्थे उस खिते दे उस सच्चे सुच्चे धर्मी लोग, मजहबी लोग जिन्हां च बाबा फरीद शकरगंज ने और भगत कबीर जी ने, भगत रविदास जी ने, इस तरह उन्हां भगतां दी बाणी है। और इस तरह जिवें असीं वीरवार दे प्रोग्राम च भगत बाणी दे उत्ते विचार करते हैं। महाराष्ट्र च जिहड़ा अज दा महाराष्ट्र है, भगत तरलोचन जी होए ने जिन्हां दी बाणी दे 4 शब्द गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज ने। और अज असी दूसरा शब्द जिहड़ा कि उन्हां दा राग गुजरी दे विच है, क्योंकि सारी गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी 31 रागां दे विच जिहड़ी म्यूजिकल टोन्स दे उत्ते सैट है ताकि उसनूं गाया जा सकदा है। राग दा मतलब ही ये है कि उसनूं तुसीं एक मैलोडी दे नाल जिहड़ा है, और खास मैलोडी दे विच क्योंकि हर राग दा वक्त है, उसनूं गाण दा जिहड़ा है वो साडे कीर्तनी सिंह जां बाबा भाई मरदाना जिहड़े गुरु नानक साहब दे साथी सी, उन्हां ने सब तो पहला इसलिए असीं जिहड़े साडे वो पुरातन परंपरा दे कीर्तनी ने उन्हां नूं रबाबी कहंदे हैं। अज भी जिहड़े भाई मरदाना जी दी परंपरा ते ने असीं उन्हां नूं, क्योंकि रबाब उन्हां दे कोल हुंदी सी, ईरानी साज है जिहदे नाल भाई मरदाना जी ने वो रबाब दे नाल कीर्तन करना है। सो ये गुजरी श्री तरलोचन जीओ के पदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अंतर मल निर्मल नहीं कीना, बाहर भेख उदासी, हृदय कट ब्रह्म न चीना, काहे प्यास सन्यासी, परमे भूली रे जय चंदा, नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ। जिवें रहाओ दी तुक गायकी दे विच भी ये सी कि स्थाई बनाए जाए, जी सेंट्रल तुक है वो ये होए रहाओ दी, क्योंकि ये सेंट्रल आइडिया है शब्द है। इस शब्द च भगत तरलोचन जी ने जिहड़ा ये जोगियां दा फ्रॉड कि जी लीरां दे नाल सीता होया चोला पाना, हत्थ दे विच करमंडल खप्पर रखना, घर घर जाके मंग के खाना
ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਮੇ ਭੂਲੀ ਰੇ ਜੈ ਚੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਚੀਨਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਰਾਡ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇ ਭਰਾ ਹੇ ਜੈਚੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਚੀਨਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅੰਤਰ ਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਨ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ, ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਫਕੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੰਦਰਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਈ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਟ ਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਿਰਦੈ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਚੀਨਾ ਕਾਹੇ ਪਿਆ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਇਹ ਸੰਨਿਆਸ ਮਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਅਜੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਘਰ ਖਾਇਆ ਪਿੰਡ ਵਧਾਇਆ ਖਿੰਥਾ ਮੁੰਦਾ ਮਾਇਆ, ਭੂਮ ਮਸਾਨ ਕੀ ਭਸਮ ਲਗਾਈ ਗੁਰਬਿਨ ਤਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਬਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਗੋਗੜ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਧਾਇਆ, ਘਰ ਘਰ ਖਾਇਆ ਪਿੰਡ ਵਧਾਇਆ, ਖਿੰਥਾ ਮੁੰਦਾ ਮਾਇਆ, ਕਿ ਗੋਦੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁਦਰਾ ਪਾਈ ਹੋਈਆਂ। ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਭੂਮ ਮਸਾਨ ਕੀ ਭਸਮ ਲਗਾਈ ਗੁਰਬਿਨ ਤਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਈ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਵਾਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਵਾਹ ਸਿਰ 'ਚ ਤੂੰ ਲਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਿਨ ਤਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਹੇ ਜਪੋਰੇ ਕਾਹੇ ਤਪੋਰੇ ਕਾਹੇ ਬਿਲੋਵੋ ਪਾਣੀ, ਲੱਖ 84 ਜਿਨੋ ਪਾਈ ਸੋ ਸਿਮਰੋ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੋਕੜ ਜੇ ਕਰਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕੇ। ਕਾਹੇ ਬਿਲੋਵੋ ਪਾਣੀ, ਬਿਲੋਵੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿੜਕਣਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖ 84 ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਸੋ ਸਿਮਰੋ ਨਿਰਬਾਣੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੱਬ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਖੀਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਏ ਕਮੰਡਲ ਕਾਪੜਿਆਰੇ 68 ਕਾਹੇ ਫਿਰਾਈ, ਬਦਤ ਤਲੋਚਨ ਸੁਨ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਣ ਬਿਨ ਗਾਹੋ ਕੇ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਕਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਖੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮੰਡਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਲੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜੇ ਖੱਪਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਾਪੜੀਆਰੇ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਕਾਪੜੀ ਪਾੜੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 68 ਕਾਹੇ ਫਰਾਈ। ਹੁਣ ਬਾਹਮਣਾ ਨੇ 8 ਤੇ 60 68 ਤੀਰਥ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਕੋਈ ਜਮਨਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਔਰ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੱਕ ਹੀ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 68 ਕਾਹੇ ਫਰਾਈ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਸੁਣ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਣ ਬਿਨ ਗੋਹੋ ਕੇ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਣਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਅੱਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਣ ਬਿਨ ਗੋਹੋ ਕੇ ਪਾਏ, ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਭੇਖ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੋ ਲਿਹੋ ਸਭ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ
दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चा जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चा रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम से पोए भार थिए आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से। उन्हें उधर दरवेशी की गल है, इधर फ्रॉड फकीरी की गल है। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ लिए ਲੜ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਧਨ ਜਣਨ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਫਕੀਰ ਜੰਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਨਾਪ ਵੀਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੀਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।